کر ایک مٹھی سے زیادہ والی داڑھی کاٹ دی. درود پاک پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. عجیب بات ہے، میں نے درود پڑھنے کے لیے کہا، آپ حضرات نے اپنی لبہائے ناز کو تکلیف نہیں دی. یہ سنیوں کی محفل ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بی پی ایل بھی ہو، بن پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑکنے والا ادھر بھی لڑکنے والا. آج کل ہے نا بھائی ایسے سائی بابا والے، دونوں ہاتھ میں لڈو، با مسلمان اللہ اللہ، باب رمن رام رام. یہ دوگلی پالیسی دین میں نہیں چلتی. اوریجنل بھی بیٹھے ہیں بہت آپ کی گفتگو کے لیے. ایسے بہت سے بھی پلپلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً تو الحمدللہ سنی ہے. درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو باواز بلند پڑھا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. اب جمعہ کا غسل لیجیے. جمعہ کے غسل کو غیر مقلد واجب کہتے ہیں اور ایک دم ضروری قرار دیتے ہیں. ان کے عالم نواب نور حسن خان صاحب نے بھی اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے. اس باب میں آپ نے لکھا ہے جمعہ کے غسل کی فضیلت. جمعہ کے غسل کی فضیلت. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک جمعہ کا غسل کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہتر ہے. کیا فرمایا؟ بہتر. آپ نے واجب نہیں کہا. امام بخاری نے باب ہی باندھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت. غور کیجئے، امام بخاری کی بخاری پر چلنے والے کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین امام بخاری کے کتنے بڑے مخالف ہیں کہ امام بخاری تو جمعہ کے غسل کو صرف مستحب قرار دیتے ہیں، اچھا قرار دیتے ہیں، سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسے واجب قرار دیتے ہیں. اب اس کے بعد اور سمجھیے، جیسے یہ لوگوں نے بہت سی چیزوں میں آسانی کر دی ہے، ویسے ہی انہوں نے قربانی میں بھی ڈنڈی مار دی ہے. معلوم ہے آپ کو قربانی کتنے دن کرتے ہیں یہ لوگ؟ کتنے کم لوگوں کو ان کے تعلق سے معلومات ہے. 4 دن. غیر مقلد قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن. میں تو سمجھتا ہوں صاحب چمڑا لینے کی چکر میں یہ لوگوں نے ایک دن اور بڑھا دیا ہے. یہ ہر ایسا کام کریں گے جس میں نفس کو آسانی ہو اور جس میں مالی فائدہ ہو، اور اس کے لیے اسی کو وہ قرآن و حدیث کا نام دیں گے. ایک صاحب مجھے فون کیے، بولے آپ اللہ رسول کی نہیں سنتے، اماموں کی سنتے ہیں، اللہ رسول کی سنیے، اللہ رسول کی سنیے. میں نے کہا تو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر میں نے کہا میں تیری کیوں سنوں؟ ابھی تو کیا بول رہا، اللہ کی سنیے، رسول اللہ کی سنیے. تو ایسے گھامڑ ہوتے ہیں یہ لوگ. قربانی یہ لوگ 4 دن کرتے ہیں، حالانکہ قربانی 3 ہی دن ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 دن قربانی کے تعلق سے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں بیان کی، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ ہم نے بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز حضرت علی کے ساتھ پڑھی. تو حضرت علی نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے اور چوتھے دن گوشت کو نہ رکھے اور گوشت کو نہ کھائے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص قربانی کرے اسے چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے، 3 دن کے اندر ختم کرے، چوتھے دن گوشت نہ رکھے، گوشت نہ کھائے. آپ غور کیجئے، قربانی کا گوشت چوتھے دن رکھنا بھی منع ہے، کھانا بھی منع ہے، حالانکہ یہ حکم اب ختم ہو گیا ہے، رکھنے کا حکم تو اب باقی ہے. آپ سوچئے رسول اللہ نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تو چوتھے دن قربانی کیسے جائز ہو سکتی؟ اگر رکھنے کا جواز ہوتا، رکھنے کا ثبوت ہوتا تو چوتھے دن قربانی بھی جائز ہوتی.
तमाम गैर मुकल्लिदीन से मेरी गुजारिश है वो एक हदीस ऐसी पेश करें जिसमें यह लिखा हो कि चौथे दिन कुर्बानी की इजाजत है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नाम कुरान और हदीस का है, लेबल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंग्रेजी मुज्तहिद कुरान और हदीस के नाम पे आपको धोखा दे रहा है। ये हदीस की भी नहीं सुनता, अगर हदीस की सुनता तो इमाम बुखारी 3 दिन कुर्बानी के कायल हैं, ये लोग 4 दिन कुर्बानी करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मुसाफा, मुसाफा कितने हाथ से करते हैं ये लोग? और 2 हाथ से मुसाफे को सुन्नत के खिलाफ बताते। भाई इनको कहां से हदीस मिल गई एक हाथ से मुसाफे की? सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब यानी चैप्टर, बाबुल मुसाफा। मुसाफा करना क्या है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है, सुन्नत है। तो इमाम बुखारी ने इस बाब में कुछ हदीसें बयान की जिससे मालूम पड़ता है कि मुसाफा सुन्नत है। अब इसमें बहस नहीं है एक हाथ से या 2 हाथ से। अब इसके फौरन बाद एक चैप्टर और है। ये लोग आपको पहला चैप्टर तो दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। दूसरा दिखाएंगे तो क्या होगा, आप इनके जाल में नहीं फंसेंगे। उसी के फौरन बाद बाबुल अखद बिल यदैन वसाफहा हम्माद इब्न ज़ैद, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करना, और उसमें उन्होंने दलील लाई है। हजरत हम्माद बिन ज़ैद ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से 2 हाथों से मुसाफा किया। इमाम बुखारी ने खुद सही बुखारी में बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करने का। अच्छा, इनके पास क्या दलील है जरा वो भी सुन लीजिए। जो इमाम बुखारी ने पहला बाब बांधा है बाबुल मुसाफा का, उसमें एक हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद इस हालत में सिखाया कि मेरा एक हाथ नबी के दोनों हाथ में था। ये कहते हैं देखो अब्दुल्ला बिन मसूद का एक हाथ नबी के हाथ में था, तो साबित हो गया कि एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए। बेवकूफों, इमाम बुखारी उस बाब में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुसाफा है क्या, सुन्नत या फर्ज। उनका मकसद है ये बताना कि मुसाफा सुन्नत है, और अब भी नहीं समझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा, मेरा एक हाथ नबी के कितने हाथों में था? 2 हाथों में था। सुभान अल्लाह। तो जब नबी और सहाबी की सुन्नत का टकराव हो तो किसकी सुन्नत पे अमल करें? नबी की। और वो ये नहीं कह रहे कि मैंने एक ही हाथ से मुसाफा किया। नुक्ते को आप समझें, जरा आप अपने मुकद्दस हाथ को दें। देखो ये इनके 2 हाथ हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब मेरा एक हाथ है और मेरे इस एक हाथ को इनके 2 हाथ लगे हैं, और जो मेरा उल्टा हाथ है इसको इनके 2 हाथ नहीं लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरा एक हाथ इतना खुश नसीब था कि उसे सरकार के 2 हाथ लग गए। सुभान अल्लाह। उसे सरकार के 2 हाथ लग गए। उल्टे हाथ को यह फजीलत नहीं थी कि उसे 2 हाथ लगे। बताने का मकसद यह है, ये घामड़ कुरान और हदीस समझते तो है नहीं, खाली बड़े बड़े अल्लामा बनने का दावा करते हैं। सऊदी से रिजेक्ट हो गए तो यह समझता है कि मैं इमाम बुखारी के बराबर का मुज्तहिद हो गया। ना अहलो कम अक्लो, कुरान और हदीस समझने के लिए उम्रें खपानी पड़ती है, तब जाके कुरान हदीस समझ में आता है। मैं एक जगह बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, मैंने सही बुखारी का हवाला दिया कि देखो मदीने शरीफ में जब कहत पड़ गया तो हजरत उमर ने नबी के चचा हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। जब मैंने यह हदीस पेश की तो एक जोकर नाइक का मानने चाहने वाला मजमे में खड़ा हो गया, इन शर्ट किया हुआ था, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ था, कहने लगा मौलाना ये हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा कैसे? बोले देखो आप क्या कह रहे हैं, हजरत उमर ने बारिश के लिए हजरत अब्बास का वसीला लिया, तो अब्बास कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले उमर कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहाँ थी? मैंने कहा मदीने में। तो बोले कब्र पे क्यों नहीं गए, अब्बास को वसीला क्यों बनाया? इससे मालूम पड़ा कब्रों पे जाना जायज नहीं है। हश्र तक ना आएंगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। क्या बात है। मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पे नहीं बैठती, जख्म पे बैठती।
वैसे यह गदहुल लजी फौरन कहने लगा, इसका मतलब यह है मैंने अपने जहन को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन सुभान अल्लाह। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह इमाम अहमद रजा खान की तरफ मुंतकिल किया और उनकी बारगाह से